ईश्वरଙ୍କ अनुगमनकारी भावे आमे कहिबा उचित जे आमे काहा पे आज बंचिबा, निज पाई ना जीवित ईश्वरଙ୍କ पाई जे आमको फल फलिबारे साहाय्य करंती। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशा भरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आशा करू आपण यह कार्यक्रम द्वारा निश्चित उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपणक मनरे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नहीं आपणक निकट को आसीबा को सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे थिबे। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। मु एलेन आजिर कार्यक्रमर परिचारिका। मो सहित अछंती भौणी बिंदु। भौणी बिंदु नमस्कार। नमस्कार एलेन दीदी। आपण केमिति अछंती? आपण निजर जत्न नेबा निमंते जहा जहा करिबे बोली कहूतिले से परि करूचंती तो? हाँ, एबे स्वास्थ्य प्रति बहुत जत्न नेउछि। जहा जहा करिबे बोली कहिथिले सब करूछि। एबे मु आगो अपेक्षा भलो अछि कारण मु एबे पुष्टिसार खाद्य सब खाउछि जहा कि स्वास्थ्य पे बहुत उपयोगी। सेथिपे मु भाबुछि से सब मो शरीर रे भलो काम करूछि। मते आगो अपेक्षा बहुत भलो लागुछि, पुणी एनर्जेटिक भी लागुछि। हाँ, सेथिपई आज आपण फ्रेश भी देखा जाउचंती। आपण तेबे कोन खाइबा आरंभ करिसंती? मु सकाळे उषुम पानी रे लेंबू पकेइके पिउछि, राति रे टिके कम खाउछि और बेसी परिमाण रे डिंबिरी खाउछि। सीटा खाइले कोन हेबो? डाक्टर मते कहिले जे अंजीर कंचा हेउ कि पाचिला हेउ, अंजीर खाइबा द्वारा हमको अनेक विटामिन मिले। एथिरे बहुत मात्रा रे लोहसार अर्थात आयरन अछि। ता छड़ा मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, कॉपर, एंटीऑक्साइड अर्थात विटामिन ए समस्त विषय अछि जहा कि हम शरीर रो अनेक उपकार रे आसे। वाह, मते अंजीर बा डिंबिर भलो लागे, किंतु तार उपकारिता जे एते सबु ताहा मु जानि नथिले। अंजीर बा डिंबिरी आपनको खाद्य हजम करिबारे मध्य सहाय्य करे। आ दुईटा मील मध्य रे 3 बा 4टा अंजीर खाइबा द्वारा शीघ्र भोक हुए नाही। तेबे अंजीर बा जहा को आमे डिंबिरी कहू सेथिरे अनेक सब उपकारिता अछि। तेबे आजिर आशा भरा नारी कार्यक्रम रे आमे एही डिंबिरी वृक्ष विषय रे आलोचना करिबा। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। बाक्य आमरी जीवन, प्रार्थना हृदय स्पंदन। स्तुति करू प्रतिक्षण, आशा भरा नारी। बाक्य आमरी जीवन, प्रार्थना हृदय स्पंदन। स्तुति करू प्रतिक्षण, आशा भरा नारी। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। आशा भरा नारी, आशा भरा नारी। आशा भरा नारी। आपण हुए तो डिंबिरी गछ को प्रभु जीशु अभिशाप देवा विषय पढ़ी थे, जहाँ मार्क लिखित सुसमाचार 11 पर्व 12 पदरु 14 पदरे लेखा अछि। जीशु भोकिला थिबा अवस्था डिंबिरी पाइबा आशारे गछ निकट को गले। सेठारे एपरि लेखा अछि, तही आर दिन सेमाने बेथनियारु आसुथिबा समय रे से क्षुदित हेले। आउ
ସେ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଦେଖି କେଜାଣି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ଆଶାରେ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିମିରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ହିଁ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଉ ତାଠୁ କଦଳୀ ପାଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉ ଆମ୍ବ ପାଇବା ପାଇଁକା। ସେମିତି ଡିମ୍ବିରି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ହିଁ ଆଶା କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବିରି ଆଶାରେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛରୁ କଦଳୀ ନ ଫଳେ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନ ଫଳେ? ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କାଟି ପକାଇବା, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ବେଥନିଆରୁ ଆସି ଜେରୁସାଲମକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପାଖରେ ଏକ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସେ ନ ପାଇବାରୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କଦାପି ତୋଠାରେ ଫଳ ନ ହେଉ। ସେଥିରେ ସେହି କ୍ଷଣି ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗଛଟି ପତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦେଖି ଫଳ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଗଛରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନଥିଲା। ଗଛଟି ଏପରି ପତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ କେହି ତାଠାରୁ ଫଳ ଆଶା କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କେବେ ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲାନି, ମାତ୍ର ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମୀ, ଦୟାଳୁ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପିତର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଏ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଫଳ ବିହୀନ ହେବା ବିଷୟ। ଫଳହୀନ ଗଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ ଯଦି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳହୀନ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନପାରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ନୈରାଶ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ମିଳେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହି ନଥାଉ, ତେବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ଓ ହୋସେୟରେ ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଭଳି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଫଳହୀନ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ପତ୍ର ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଲେନି। ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଦିନେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇବେ ତ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେ ଖୋଜନ୍ତି? ଏହା ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏକ ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେପରିକି ସେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫଳବାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବିରି ଫଳିବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଅଛି। ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଫାରସୀମାନଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ କବର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଚିଯାଇଥିବା ଶରୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏଭଳି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଉପରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳବାନ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆମର କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିବା ମୋ ସହିତ।
ମାଥ୍ୟୁ 23 ପର୍ବ 27 ପଦ 28 ପଦ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ ଓ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଏପରି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବା ଖୁବ୍ ଆତ୍ମିକ ଦେଖାଇ ହେଉନାହିଁ ତ। କାରଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅସଲି ଚେହେରା ଆଉ କିଛି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏକ ନକଲି ଚେହେରା ଦେଖାଇଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବା। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 22 ଏବଂ 23 ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଚାଳିତ? ଆମ ପାଖେ କ'ଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଆମେ ଛଳନା କରୁନୁ ତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଲୁକ 13 ପର୍ବ 6-9 ପଦ କୁହେ, ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଛି? ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଚାରିପାଖ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି, ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂଗୀତା, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ବୃକ୍ଷର ଚେର ମାଟିର ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ, ତାହା ସେତେ ମଜବୁତ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେତିକି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ମାଳି ବା ବଗିଚାର ରକ୍ଷକ। ଯେହେତୁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ସାର ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ତାକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ହିତଜନକ ନୁହେଁ, ସେ ଆମଠୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ତାହା ସେ ଯୋଗାନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ କୌଣସି ଗଛ କିଣୁ, ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ କହେ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅଧା କରି କାଟିଦେବେ, ଯାହାକି ଗଛଟି ମାଟି ତଳେ ଅଧିକ ଚେର ଧରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ କାଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଗଛକୁ କାଟିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଟି ଭଲରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ପୁଣି ନୂଆ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ବାହାରେ ଓ ଫୁଲ ହୋଇ ଫଳ ଫଳେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ମାଳି ବା ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଓ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଉ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବୁ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହୁ ଓ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଉ ଓ ତାଙ୍କ ଚାଳନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ।
ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କଟା ଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ବେଶୀ ଫଳ ଦିଏ ନା ନ କଟା ଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଉ କି ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ହେଉ କି ସେଉ ଗଛ ହେଉ, କଟା ଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ପାଇଁ ନା ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ କେବଳ ଆମ ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ବଗିଚାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ଯେ ଫଳ ନ ଫଳୁଥିବା ଗଛକୁ ସେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବେ କି ନାହିଁ। କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ ଯେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ନ ଫଳିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷଟି କାହିଁକି ଫଳ ଫଳି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିନ୍ତୁ ସହଜେ ଫଳ ଧରେନି, କାରଣ ଏହା ଛୋଟ ଥାଏ। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଧରିବାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ ବଗିଚାର ମାଳି କିଛି କରିପାରିବନି, ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। କେବଳ ସମୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। କେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ବସୁ, କେବେ ଭରସା ରଖିବାରେ ଆମେ ହାରିଯାଉ। ଏହିସବୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଆଉ ସମୟ ଆସେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମଠୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆମ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେବେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏହି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ହେଉନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ତେବେ ଆଜିର ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ସମୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛୁ ଏକ ଫଳ ଗଛ, ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ, ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ ତାହା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁ ନା ଆମର ମୂଳକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପଥରେ ଆସେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ 1-3 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସୋ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ଚାବି ଅଟେ। ଆମେ ହୁଏତ ଭାବୁଛୁ, ଦିନ ରାତି ବାଇବେଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କାହାର ସମୟ ଅଛି? ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତା ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମର କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆମ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିଏ ବାଛିପାରିବା। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଆମକୁ ଆମ ଘରେ, କାରରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୋଟ୍ ଉପରେ ରଖିହେବ, ଯାହା ଉପରେ ଆମର ନଜର ବାର ବାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ କଥା କହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି 1 ମିନିଟ୍ ନିଅ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଦୟା ହୋଇପାରେ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରେ।
प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବା ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। କେହି ଯେବେ ମୋଠାରେ ନ ରହେ ତାହା ହେଲେ ସେ ଶାଖା ପରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ। ପୁଣି ଲୋକେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହେ, ତାହା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି। ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହା ହେଲେ ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଏକ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା, ପୁନର୍ବାର ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ତୁମଠାରେ ରହିବୁ ଆଉ ଫଳ ଫଳିବୁ, ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଫଳ ଚାହଁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେପରି ବିକଶିତ ହେବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର କର। ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳି ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବୁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ସେବାରେ ଅଂଶୀ ହେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 044490812997ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। যিশু ডাকন্তি তোতে, যিশু ডাকন্তি তোতে, যিশু ডাকন্তি তোতে,
जीशु डकन्ति तोते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डकन्ति तोते जीशु डकन्ति तोते जीशु डकन्ति तोते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डकन्ति तोते निराशारे सिए देबे शांति दुख निराशारे सिए देबे शांति समर्पि देले तू जीवन तोहर असीम आनंद देवे तोते जीशु डकन्ति तोते जीशु डकन्ति तोते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डकन्ति तोते पोछी देई रक्षा करिबे तोर लुह पोछी देई रक्षा करिबे तोर नयन पितुला तुहे बुतांकर रक्षा से करिबे निश्चित तोते जीशु डकन्ति तोते जीशु डकन्ति तोते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डकन्ति तोते जीवन सिए देबे शक्ति तू देले तो जीवन सिए देबे शक्ति जीशु तोर मुक्ति जीशु तो सहाय अनंत जीवन देबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति सुधीर नायक वो परिवार।